مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ نہار الرجال وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ، جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور قد مزے کا خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپیترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہہ تیغ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ جاسوس نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور۔ جاسوس نے کہا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کی موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے رعونت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40 ہزار شیروں کے ہاتھوں چیر پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ رجال نے قہقہ لگایا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھڑ سوار نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، مجاع بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاع کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا۔ رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاع کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاع بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاع میں تھی۔ مجاع مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاع نے مسلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے کر جائے اور اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجاع اپنی دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر رہے تھے۔ گھوڑوں کی زینے اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ الصبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاع اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاع مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھا۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاع کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ ایک نے جواب دیا، نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔
ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مان لیا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ ایک سوار نے جواب دیا بے شک مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاہ نے کہا کہ اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برابر کا حصے دار ہے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے۔ سواروں نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی بار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجاہ کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو۔ قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجاہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اسے اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا۔ باقی سب کو قتل کروا دیا گیا۔ مسلمہ کے لیے مجاہ کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ وہ پھندا تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے، بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی، دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار و رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے، موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا، وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار و رجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام بھی شرجیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے، آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لوگے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे कि मुसैलमा का लश्कर उन पर फौरन हमला कर देगा। नफरी की अफराद के जोर पर मुसैलमा को हमला कर देना चाहिए था, लेकिन मौरख लिखते हैं कि वो जंग के फन में महारत रखता था। उसने हमले में पहल न की। उसका ख्याल था कि पहले खालिद रजी अल्लाह अन्हु हमला करेंगे और दिफा में लड़ा जाए, और जब मुसलमान थक जाएं तो दाएं बाएं से हमला करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। उस दौर की तहरीरें बताती हैं कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुसैलमा की चाल न समझ सके। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि मुर्तदीन से आमने सामने की जंग इस तरह लड़ी जाए कि उसे अपने दस्तों को इधर उधर करने की मोहलत न मिले और वो दिफाई लड़ाई लड़ता रहे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तवक्को थी कि 13,000 से 40,000 को इसी तरह शिकस्त दी जा सकती है कि उसे कोई चाल चलने का मौका न दिया जाए। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु को भी जरूरत महसूस हुई कि वो अपने लश्कर का हौसला बढ़ाएं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए जो दस्ते भेजे थे उनमें कुरान के हाफिज और खुशलहान कारी भी खासी तादाद में थे। उस दौर के हाफिज कुरान और कारी माहिर तेगुज़न और लड़ने वाले भी होते थे। इसके अलावा खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने हर मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्तें दी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में हजरत उमर के भाई जैद बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु भी थे। इसके अलावा अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु भी थे, जो जंगे ओहद में उन तीरों के सामने खड़े हो गए थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहे थे। उन्होंने अपने जिस्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बना दिया था। खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु थे और एक खातून उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे के साथ गई थी। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हु जंगे ओहद में बाकायदा लड़ी थी। उनके अलावा वहशी नाम का हबशी वो भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ था। कबूल इस्लाम से पहले जंगे ओहद में इसी वहशी ने हमजा रजी अल्लाह अन्हु को बर्छी फेंक कर शहीद किया था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलने पर वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मुजाहिदीन का लश्कर तादाद में तो कम था, लेकिन जोश जिहाद और जज्बे के लिहाज से कमतर न था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद भी अपने लश्कर का हौसला बढ़ाया और कुरान के हाफिजों और कारियों से कहा कि वो मुजाहिदीन मदीना को आयात कुरानी सुनाकर बताएं कि वो घरों से इतनी दूर किस मकसद के लिए लड़ने आए हैं। कारी अपनी पुरअसर आवाजों में लश्कर को वो आयात सुनाने लगे जिनमें मुसलमानों के लिए जहाद फर्ज करार दिया गया है। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अल्लाह के सिवा और कौन था जो इन कलील तादाद मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करता। मौरखीन के मुताबिक मुजाहिदीन के इस लश्कर ने तमाम रात इबादत और दुआओं में गुजार दी। दिसंबर 632 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह तुलू हुई तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसैलमा के लश्कर पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। कल्ब की क़यादत उन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु थे। मुसलमान जिस कहर व गज़ब से हमलावर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े, वो देखकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु को उम्मीद बंध गई कि वो मुर्तदीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुसैलमा का लश्कर जहां था वहीं रहा। बहुत से मुजाहिदीन पहले हल्ले में ही शहीद हो गए। दिन गुजरता जा रहा था, मैदान जंग का कहर बढ़ता जा रहा था। एक शोर था, चीखो पुकार थी, कर्बनाक आहो बका थी जो जमीनों आसमान को हिला रही थी। मुसैलमा का लश्कर घूम फिर कर लड़ रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों को घेरे में ले ले, और मुसलमानों का अज़्म ये था कि मुर्तदीन के इस लश्कर के कदम उखाड़ने हैं और यमामा पर कब्जा करना है। दोनों लश्कर अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे थे। अगर कामयाब था तो वो मुसैलमा का लश्कर था। मुसैलमा बहुत चालाक और होशियार था। वो जायजा लेता रहा कि मुसलमान कब थक कर चूर होते हैं। आधा दिन गुजर गया, जमीन खून से लाल होती जा रही थी। जख्मी इंसान भागते दौड़ते घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। मुसलमान इस कदर बेजिगरी से लड़ने की वजह से कुछ जल्दी थक गए। मुसैलमा ने भांप लिया। उसने अपने लश्कर के एक ताजा दम हिस्से को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। उसके लश्कर का ये हिस्सा तूफानी मौज की तरह आया। मुसैलमा ने सबको यकीन दिला रखा था कि जो उसकी नबूवत की खातिर लड़ता हुआ मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी ही देर बाद महसूस कर लिया कि उसके लश्कर पर दबाव बहुत तेज हो गया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु कोई चाल सोच ही रहे थे कि मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। आगे वाले दस्ते तेजी से पीछे हटे, पीछे वाले उनसे ज्यादा तेजी से पसपा हुए। सालारों ने बहुत शोर मचाया, लश्कर को पुकारा, नारे लगाए, लेकिन मुर्तदीन का दबाव ऐसा कहर की सूरत इख्तियार कर गया था जिसे मुसलमान बर्दाश्त न कर सके और उनमें बदनज़मी फैल गई।
देखा देखी मुसलमान ऐसी बुरी तरह पसपा हुए कि अपनी खैमा गाह में भी न रुके और दूर पीछे चले गए। मुसैलमा के लश्कर ने उनका ताक़ुब किया। उहद के मैदान में भी मुसलमानों ने अपने लिए ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर ली थी और हजीमत उठाई थी। ये उनकी दूसरी पसपाई थी जो भगदड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। मुसैलमा का लश्कर जो मुसलमानों की खैमागाह तक पहुंचा था तो उसने वहां लूट मार शुरू कर दी। वहां उन्हें रोकने वाला कोई न था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालार दौड़ दौड़ कर अपने लश्कर को रोकने के लिए चीखो चिल्ला रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी खैमागाह से खासी दूर जाकर रुके। मुसैलमा के कुछ आदमियों को खालिद रजी अल्लाह अन्हु का खैमा मिल गया। वो उसमें जा घुसे। वहां उन्हें ज्यादा माल दौलत मिलने की तवक्को थी, लेकिन इस खैमे में उन्हें दो इतने कीमती इंसान मिल गए जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। एक तो उनका अपना सरदार और सालार मुजा था जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और उसके साथ खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नई बीवी लैला उम्मे तमीम थी, जिसके हुस्न के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। मुजा को तो उन्होंने पहचान लिया। लैला के मुताल्लिक उन्हें मुजा ने बताया कि ये कौन है। बैक वक्त 2-3 आदमी लैला की तरफ लपके। वो उसे कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनके कैदी सरदार मुजा ने हुक्म दिया कि रुक जाओ, दुश्मन के आदमियों के पीछे जाओ, अभी औरतों के पीछे पड़ने का वक्त नहीं। मैं अब इसका नहीं, ये मेरी कैदी है। उनके सरदार का हुक्म इतना सख्त था कि वो बड़ी तेजी से खैमे से निकल गए। उन्हें इतना भी होश न रहा कि अपने सरदार की बेड़ियां ही तोड़ जाते। तुमने मुझे इन आदमियों से क्यों बचाया? लैला ने मुजा से पूछा, क्या तुम मुझे अपना माले गनीमत समझते हो? अगर तुम्हारी नीयत यही है तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकती हूँ? तुमने मेरे साथ जो अच्छा सलूक कैद के दौरान किया है, मैं उसके सिले में अपनी जान दे सकता हूँ। मुजा ने कहा, खुदा की कसम, मेरी बेड़ियां टूट कर तुम्हारे पाँव में पड़ जाएं तो भी मैं तुम्हें माले गनीमत या लौंडी नहीं समझूंगा। तुमने मुझे कैदी नहीं मेहमान बना कर रखा है, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। लैला ने कहा, ये मुसलमानों की रिवायत है कि दुश्मन उनके घर चला जाए तो वो उसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझते हैं। अगर तुम मेरे घर में होते तो मैं तुम्हें और ज्यादा आराम पहुंचा सकती थी। मुजा ने कहा, लैला, क्या तुझे अभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा खामद शिकस्त खाकर भाग गया है और तुम मेरे कब्जे में हो? फतह और शिकस्त का फैसला खुदा करेगा। लैला ने जवाब दिया, मेरा खामद इससे ज्यादा सख्त चोटें बर्दाश्त कर सकता है। मुजा ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा, कम फहम खातून, क्या तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि खुदा मुसैलमा के साथ है? मुसैलमा उसका सच्चा नबी है। मुजा लैला ने गरज कर उसकी बात वहीं खत्म कर दी और बोली, अगर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के खिलाफ कोई बात की तो मुझ पर तेरा कत्ल फर्ज हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि मेरा लश्कर मुझे इस खैमागाह में अकेला छोड़कर भाग गया है, जहाँ मेरे दीन के दुश्मन लूट मार कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल पर जरा सा भी खौफ नहीं। खौफ इसलिए नहीं कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मुजा खामोश रहा और वो कुछ देर नजरें लैला के चेहरे पर गाड़े रहा। बाहर फातिह लश्कर का फातिहाना गुल गपाड़ा था। वो मुसलमानों के खैमों को फाड़ फाड़ कर उनके टुकड़े बखेर रहे थे। मुजा और लैला को तवक्को थी कि अभी मुसैलमा के आदमी आएंगे और दोनों को साथ ले जाएंगे, लेकिन अचानक गुल गपाड़ा खत्म हो गया और लूट मार करने वाले लोग भागते दौड़ते खैमागाह से निकल गए। इसकी वजह ये थी कि मुसैलमा की तरफ से हुक्म आया था कि फौरन वापस मैदान अकरबा में पहुंचो, क्योंकि मुसैलमा ने देख लिया था कि मुसलमान बड़ी तेजी से इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मुसैलमा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो मुसलमानों की शजाअत और उनके जज्बे से मरूब था। मुजा और लैला खैमे में अकेले रह गए। मुजा के चेहरे पर जो रौनक आई थी वो फिर बुझ गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जाया करने के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं था। उन्होंने अपने सालारों और कमांडरों को इकट्ठा किया और उन्हें इस पसपाई पर शर्म दिलाई। इतने में एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और सालारों वगैरह के इज्तिमा में आ रुका। वो उमर रजी अल्लाह अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु थे। खुदा की कसम इब्ने वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जोशीली आवाज में कहा, मैंने मुसैलमा का दायां हाथ काट दिया है। मैंने निहारुर रज्जाल को अपने हाथों कत्ल किया है। ये अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। निहारुर रज्जाल का हलाक हो जाना मुसैलमा के लिए कोई मामूली नुकसान नहीं था। बताया जा चुका है कि वो मुसैलमा का मोतमिद खास, वाहिद मुशीर और सही मानों में दस्तराज था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु और उनके सालारों ने ये खबर सुनी तो उनके चेहरों पर ताज़ा हौसलों की सुर्खी आ गई। क्या तुम जानते हो कि हमें किस जुर्म की सजा मिली है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्सैली आवाज में कहा, मुझे बताया गया है कि हमारे लश्कर में दिल फट गए थे। लड़ाई से पहले ही हमारे लश्कर के महाजर कहने लगे थे कि बहादुरी में अंसार और बद्दू उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंसार कहते थे कि मुसलमानों में उन जैसा बहादुर कोई नहीं, और बद्दुओं ने कहा कि मक्का और मदीना के लोग तो ये भी नहीं जानते
जानते कि जंग होती क्या है। तुम जानते हो कि हम में मक्का के महाजिर भी हैं, मदीना के अंसार भी हैं और इर्द गिर्द के इलाकों से आए हुए बद्दू भी। इन लोगों ने एक दूसरे पर तानाजनी शुरू कर दी थी। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, एक सालार ने कहा। मेरे पास इसका इलाज है, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। हमने लश्कर में उन सब को इकट्ठा रखा हुआ है। मजीद वक्त जाया किए बगैर तुम सब जाओ और महाजरीन को अलग, अंसार को अलग और बद्दुओं को अलग कर दो। थोड़े से वक्त में खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म की तामील हो गई। लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, एक हिस्सा महाजरों का, एक अंसार का और एक बद्दुओं का। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार उनके सामने जा खड़े हुए। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, हमने मैदान में पीठ दिखाकर दुश्मन के लिए हंसी और तानाजनी का मौका पैदा कर दिया है। कौन कह सकता है कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन सबसे पहले भाग उठा, महाजरीन, अंसार या बद्दू? अब मैंने तुम्हें इसलिए अलग अलग कर दिया है कि दुश्मन पर फौरन जवाबी हमला करना है। अब देखेंगे कि तुम में से कौन कितना बहादुर है। बहादुरी और बुज़दिली का फैसला तानाजनी से नहीं किया जा सकता। मैदान में कुछ करके दिखाओ, लेकिन इत्तेहाद को हाथ से न जाने देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जिस बाहमी प्यार का सबक दिया था वो भूल न जाना। तुम में से कोई गिरोह दुश्मन के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए पीछे हटे तो दूसरे गिरोह उसकी मदद को पहुंचे। हमें दुश्मन पर साबित करना है कि मुसलमान झूठा नबी है। अगर हम शिकस्त खा गए तो ये झूठी नबुव्वत हम पर मुसल्लत हो जाएगी और हम मुसलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लौंडियां बन जाएंगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के ये अल्फाज उन तीरों की तरह कारगर साबित हुए जो अपने निशाने से इधर उधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तदीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूट कर और तबाह करके जा चुके थे। इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमा के लश्कर की तरफ चल पड़े। मुसलमा ने अपने लश्कर को फिर हमला करने की तरतीब में कर लिया। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बिन कैस घोड़े को ईड़ लगाकर लश्कर के सामने आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मदीना, तुम एक शर्मनाक मुजाहिरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ऐ मेरे अल्लाह, जिस किसी की ये लोग इबादत करते हैं मैं उस पर लानत भेजता हूँ। इन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, जो बुरी मिसाल मेरे इस लश्कर ने कायम की है मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ। इतना कहकर साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने न्याम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ करके एड़ लगा दी। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चखाएगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तकलाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को ईड़ लगाई और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। मौरिख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो उनके सामने आया वो फिर अपने पांव पर खड़ा नजर न आया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जहां दुश्मन की तलवार बर्छी या अन्नी न लगी हो। दुश्मन की सफों के दूर अंदर जाकर साबित बिन कैस गिरे और शहीद हो गए। अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत और इस्तकलाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए।